Hello dear students, welcome to 12th lecture of Futures Contract. This is the last lecture of this chapter. In this lecture, we are going to discuss the types of hedging in stock index future, open interest of settlement of futures, and trading members, value at risk, back testing and stress testing. Okay, these are the important contents of this 12th lecture. So once again, what are the different types of the stock index? Means different types of hedging in stock index futures, open interest calculation, settlement of future, trading members, value at risk, back testing and stress testing. Okay, let us discuss the different types of the hedging in stock index future. What is stock index future? In stock index future, your underlying asset is a stock index. The agreement between the buyer and the seller through an intermediary, but you're based on underlying asset. That underlying asset is here the index. Okay, that term is known as a stock index future. So in order to reduce the risk in the stock index futures, we can use the hedging, and basically three types of the hedging are used in the stock index futures. First one, long hedging. Second one, short hedging. Third one, adjusting the beta of portfolio using stock index futures. These are three types of the hedging used in the stock index future. And the first one is a long hedging. We already discussed the term is long hedging. Long hedging is a technique is applied in the long position. Whenever we are engaged in long position, we can use the long hedging. The long position, that means the person buy the underlying asset with the expectation of increasing the market. So we can use a long hedge to reduce the risk in case of long position. Long hedging is used in the long position. What is the long position? Long position, buying of index. That means buying on index like either Nifty or Sensex with the expectation that will be rise in value. And holding a position in a bullish view. അതായത് ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ്. എപ്പോഴാണ് ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് യൂസ് ചെയ്യുക? മാർക്കറ്റ് മുകളിലേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോങ് ഹെഡ്ജിങ്ങിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും ആ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ നമ്മൾ പരമാവധി ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പ്രത്യേകം സ്കോട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ്. ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇവിടെ അണ്ടർലൈങ് ആസ് ഇൻഡെക്സുകൾ തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ ദ നിഫ്റ്റി ഇൻഡെക്സ് ഓർ ദ സെൻസസ് ഇൻഡെക്സ് ആർ ആക്ടിങ് ആസ് എൻ അണ്ടർലൈങ് അസെറ്റ്. ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് പൊസിഷൻ വരുമ്പോൾ, അതായത് മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ, സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ ആ റിസ്ക് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഹെഡ്ജിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ആ ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ there is increase മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക. മാർക്കറ്റ് താഴേക്ക് പോകുമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ്. അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ലോങ് ഹെഡ്ജിങ്ങും ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ്ങും നേരത്തെ എക്സാമ്പിളും അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദീസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ദ ഹെഡ്ജിങ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ലോങ് ഹെഡ്ജിങ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ബീറ്റ പോർട്ട്ഫോളിയോ. Third one is the most important, adjusting the beta of the portfolio using the stock index future. ഇവിടെ നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ്ങിന് യൂസ് ചെയ്ത ബീറ്റ ആണ്. വാട്ട് ഇസ് എ ബീറ്റ? ബീറ്റ ഇസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി പ്രൈസ്. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഉണ്ട്, റിസ്ക് ഉണ്ട്. റിസ്കിനെ നോർമലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ബീറ്റ. ബീറ്റ ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ഓഫ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ദ മൂവ്മെന്റ്. ഇക്വിറ്റി പ്രൈസിലുള്ള മൂവ്മെന്റുകൾ, കാരണം ആ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, ആ ചേഞ്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ബീറ്റ. When a portfolio manager believes that stock market offer the relatively high expected return, normally there is high level of risk. നമുക്കറിയാം, റിസ്ക് കൂടുന്നതോറും റിട്ടേൺ കൂടാം. ഒരുപാട് റിട്ടേൺ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് റിസ്ക് എടുക്കാൻ വില്ലിങ് ആയിരിക്കണം. They would increase the beta. അപ്പോൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ബീറ്റ ഈസ് ലൈക്ക് റിസ്ക് കൂടുന്നതോറും എന്താണ് നമുക്ക് റിട്ടേൺസ് കൂടാം. അപ്പോൾ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ റിസ്കിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ബീറ്റ. ബീറ്റ കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം റിസ്ക് കൂടുകയാണ്. റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസും കൂടുതലാണ്. ഓൺ അതർ ഹാൻഡ്,
when they feel that the market risk has increased, they would tend to lower their the portfolio beta. ഇനി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ റിസ്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിസ്ക് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. റിസ്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം? ഹെഡ്ജിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺസ് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺ കിട്ടുകയും എന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസ്ക് ഒരു പരിധി വരെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹെഡ്ജിങ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ബീറ്റയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തുക. വൺ ഈസ് സെൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ സെല് ചെയ്യും തോറും നമ്മുടെ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബീറ്റ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ബീറ്റ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും? സെൽ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ബീറ്റ. അവിടെ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജുമായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ ബീറ്റ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ബീറ്റ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെല് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഷോർട്ട് ഹെഡ്ജിങ് ചെയ്യുന്നതോറും നിങ്ങളുടെ നോർമലി നമ്മുടെ എന്താണ് ബീറ്റ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ടു ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബീറ്റ. നിങ്ങൾ ബൈ ചെയ്യുന്നതോറും എന്താണ് ബീറ്റ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോങ് ഹെഡ്ജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് പൊസിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണത് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം മാർക്കറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബീറ്റ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് താഴെ ഇപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് റിസ്ക് താഴേക്ക് പോവാണ്. സോ ദിസ് ആർ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് ദ സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ. ദാറ്റ് സെൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു റിഡ്യൂസ് ദ ബീറ്റ ആൻഡ് ബൈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബീറ്റ. ബീറ്റ കുറയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെല് ചെയ്യണം. ബീറ്റ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യണം. Okay, that's the third one is adjusting the beta of the portfolio using stock index futures. So beta means like a systematic risk, and we're discussing some important formulas relating with the adjusting beta. Beta adjustment might relate in the formula and we're discussing the. Okay, the value of the portfolio is representing P. Portfolio value represents P, and having the beta is representing BP. BP is beta, and investor goes short on futures of the F, the short futures on F. The beta is combined position എത്രയായിരിക്കും? P into BN equal to P into BP raised to F into 1. ഇതാണ് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന ഫോർമുല. This is a formula. The value of the portfolio is a P, and having the beta is BP, and investor goes short on futures of the F, then the beta is combined position. ബീറ്റയുടെ combined position എങ്ങനെയായിരിക്കും? P into beta n equal to P into beta P raised to F into 1 minus F into n. Okay, the value of the futures to be sold. Sold ചെയ്ത ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് മീൻസ് പ്ലസ് PX into BP minus BN. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സോൾഡ് ചെയ്ത ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ ബോട്ട് നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? മൈനസ് PX into BP minus BN. ഈ ലോജിക്കാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ബി സോൾഡും വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ബി ബോട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ബി സോൾഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് PX into BP minus BN. വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ടു ബി ബോട്ട് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് PX into BP minus BN. ഈ നോർമൽ ലോജിക്സ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ബീറ്റയുടെ സോൾഡ് വാല്യൂസും അതുപോലെ ബൈ ചെയ്ത വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ബീറ്റയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ ഫോർമുലേഴ്സാണ് നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ വൺസ് അഗൈൻ ടു സെൽ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു റിഡ്യൂസ് ദ ബീറ്റ ആൻഡ് ബൈ ദ ഫ്യൂച്ചർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബീറ്റ. Okay, this is because here there is a beta is relating with the risk. Then normally suppose risk means systematic risk. But as risk ne relate ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ. അപ്പോൾ റിസ്ക് കൂടുമ്പോൾ റിട്ടേൺസ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തുക? എങ്ങനെയാണ് ബീറ്റ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക? ബീറ്റ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സെല് ചെയ്യുന്നതോറും ബീറ്റ റെഡ്യൂസ്ഡ് ആവും, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ബൈ ചെയ്യുന്നതോറും ബീറ്റ ഇൻക്രീസ് കൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് നോർമൽ ലോജിക്. തേർഡ് വൺ ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ദ ബീറ്റ യൂസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഫ്യൂച്ചർ. Okay, these are three important types of the hedging in stock index future. One is long hedging, another is short hedging, and third one is adjusting beta of the portfolio using the stock index futures. Okay, and after the what is the open interest and its calculation. ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാത്ത കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഒരുപാട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്സ് എന്നാണ് പറയുക, കാരണം അത് ഇതുവരെ കൊടുത്തു തീർക്കാനും സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഡെറിവേറ്റീവ് കോൺട്രാക്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ സെറ്റിൽഡ്. അതായത് ഒരു ദിവസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റുകൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്സ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ. For each buyers of the futures contract there must be a seller. നമുക്കറിയാം ഒരു ബയറിന് ഒരു സെല്ലർ വന്നാൽ മാത്രമേ ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ.
From the time of the buyer and seller open the contract until the counterparty close it, the contract is considered open. ഒരു ബയറിന് ഒരു സെല്ലർ വരുമ്പോൾ ഒരു കോൺട്രാക്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവുന്നത്. ഇനി ബയറിന് സെല്ലറിന് വന്നു ചിലപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ബയറും സെല്ലറും ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാണ്ട് പോവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്സുകൾ വരാം. ഈ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ, ഇതുവരെ സെറ്റിൽഡ് ചെയ്യാണ്ട് ആ ദിവസം കിടക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെന്റ്. The open interest refers to total number of outstanding contract that has not been settled in a day. ഒരു ദിവസം ആ കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽഡ് ചെയ്യാണ്ട് കിടക്കുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആൻഡ് ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്? Okay, listen. The calculation open interest calculated adding all the contract from the opened trade and subtracting the contract when a trade is closed. ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ കോൺട്രാക്റ്റിലും ആഡ് ചെയ്യുക, ദെൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കോൺട്രാക്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, ആൻഡ് സബ്ട്രാക്ടിങ് ദ കോൺട്രാക്ട് വെൻ ട്രേഡ് ഇസ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര ട്രേഡ് ഉണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ദെൻ ആ ദിവസം ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോൺട്രാക്റ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും, ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബൈ ആഡിങ് all the contract from the open trade and the subtracting the contract when the trade is closed. That's the first method for the calculation of the open interest. And second one is when two traders conclude a trade for first time in a particular futures contract, the open interest will be increased. അത് ആദ്യമായിട്ട് രണ്ട് ട്രേഡറും കൺക്ലൂഡ് എ ട്രേഡ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ കോൺട്രാക്റ്റിൽ വരുന്നെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ദ നമ്പർ ഓഫ് ദ കോൺട്രാക്ട് എൻറ്റഡ് ദിസ് പാർട്ടീസ്. അതായത് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് പുതിയ ആൾക്കാർ വരും തോറും നമുക്ക് നോർമലി ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് കൊടുക്കാൻ അവിടെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കാനുള്ള ചിലപ്പോൾ പോസിബിലിറ്റി കുറവ് വരാം. അപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ട്രേഡേഴ്സ് വരും തോറും ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചിലപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. And third one is both parties are closing their position because they had the opposite position. അതായത് രണ്ട് പാർട്ടീസ് ബയറും സെല്ലറുടെ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യണം, had opposite position കൂടി ക്ലോസ് ചെയ്യണം before the future date, in the future before the trade open interest will be decreased. ഇനി അവർ രണ്ടുപേരും അവരുടെ പൊസിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ആ പീരീഡ് എത്തണേക്കാൾ മുമ്പ് അവർ ആ കോൺട്രാക്ട് എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അവസാനിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ക്ലോസ് ചെയ്ത് കളയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ആവാത്തുള്ള ആ കോൺട്രാക്റ്റുകളെയാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കാലാവധിക്ക് മുമ്പ് അവരത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് താഴേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. Okay, these are three important calculations relating with open interest. What is the open interest? Open interest refers to the total number of outstanding derivative contract that has not been settled. Okay, the term is from open interest. Outstandings നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണ് അതിനെയാണ് ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. And the calculation point of the first one is adding all the contract from the open trade and subtracting the contract when it is closed. Second one is two traders conclude a trade for the first time in a particular future. Normally your open interest increase and both parties closing their position because they have the opposite position, the chance for the decreasing your the open interest. Okay, this is the normal calculation of relating with your the open interest. Okay, and after the word settlement future settlement എങ്ങനെയാണ് നടത്താം? നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ആയിട്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം, ഫിസിക്കൽ ഫോമാറ്റിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. Let us discuss the settlement of futures and settlement in futures contract. And first one is physical settlement. നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് മീൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പം ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ ഗോൾഡിന്റെ ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട്, അതുപോലെ ഷുഗർ ആണെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫിസിക്കൽ രീതിയിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The underlying asset of the contract is delivered by the seller to the futures exchange by futures exchange of the buyer. Okay, the underlying asset of the contract is delivered by the seller to the futures exchange by the future exchange by the buyer. അതായത് ബയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഡെലിവറി എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട് സെറ്റിൽ ചെയ്യാം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെന്റ്. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ക്യാഷ് കൊടുത്തുകൊണ്ട്, അതായത് ഡെലിവറി എടുക്കുന്നില്ല, ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെന്റ് മാത്രം, ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്താം. ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് ബേസ്ഡ് അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ആൻഡ് ദ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡെക്സ് ക്ലോസിംഗ്. അപ്പോൾ ക്യാഷ് പേയ്മെന്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാഷ് സെറ്റിൽമെന്റ് നടത്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ നമുക്ക് സെറ്റിൽമെന്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആൻഡ് തേർഡ്, ഓഫ്സെറ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ്. ഓഫ്സെറ്റിംഗ് പ്രോസസ് ക്യാരി ഫോർവേഡ്. നമുക്ക് ക്യാരി ഫോർവേഡ്, കാരണം 3 മാസത്തെ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് മന്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത മാസം കോൺട്രാക്റ്റിൽ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ 3 മാസത്തെ കോൺട്രാക്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അങ്ങനെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഫെസിലിറ്റീസും ഫ്യൂച്ചറിൽ അവൈലബിൾ ആണ്.
So offsetting position, that means carry forward a transaction by the changing side. And fourth one is exchange the futures for the physical. In this method, original terms and conditions are changed between the counterparty with due permission of the exchange. Exchange and permission odu koodi ഫിസിക്കലായിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫിസിക്കൽസ് പല രീതിയിലും അറേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഒറിജിനൽ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ കൗണ്ടർ പാർട്ടി വിത്ത് ഡ്യൂ പെർമിഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടി പല അറേഞ്ച്മെന്റ്സും ഇതിൽ സെറ്റിൽമെന്റിൽ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ 4 ടൈപ്സ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് കോൺട്രാക്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ ഫിസിക്കൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. Second one is cash settlement in futures, and third one is offsetting position in future, and fourth one is exchange of the futures for the physical, that with the due permission of the permission from your exchange. Okay, these are the 4 categories of the settlement in future: physical settlement, cash settlement, physical settlement നടത്താം, cash മുഖേന offsetting carry forward settlement നടത്താം, then with the permission of exchange നമുക്ക് settlement നടത്താം. Okay, these are 4 types of the settlement in futures contract. And after that, what are the important members in the exchange? Exchange will be the normal members. The first person is a trading member. Trading member. Trading member is a member with the right to trade its own account as well as the account of the clients. ആരാണ് ട്രേഡ് നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി റൈറ്റ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞ ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ. A trading member is a member with the right to trade on its own account as well as on account of its clients. അത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ജോജിത്തിൽ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഒരു ജോജിത്തിൽ പോയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ജോജിത്തിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോജിത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ പല ട്രേഡുകൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ട്രേഡ് നടത്തുന്നത് ആരെയാണോ അവരൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. A trading member is a member with right to trade on its own account as well as on account of clients, but has no right to clear and settle such trade itself. അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് അവർക്കില്ല, ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മുഴുവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആരാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെയാണ് ശരിക്കും ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. അനദർ വൺ ഇസ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ. ദ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് മീൻസ് മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ക്ലിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എപ്പോഴും ഇന്റർമീഡിയറി ഉണ്ടായിരിക്കും, ബയറിനും സെല്ലറിനും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് നോൺ ആസ് എ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസ്. ആ ക്ലിയറിംഗ് ഹൗസിൽ മെമ്പർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയറിംഗ് ആ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനാണ് പറയുക. ആ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തികൾ ക്ലിയറിംഗ് ഓപ്പറേഷനിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. The clearing members are the members of the clearing operation who clear and settle the transaction. അവരായിരിക്കും ട്രേഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണത്. The clearing members clear the settle the deals of the segment of the manner and such terms and conditions proceeds by the exchange. അപ്പോൾ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ട്രേഡിംഗ് മെമ്പേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ജോജിത്തിൽ പോയിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ട്രേഡിംഗ് മെമ്പർ തന്നെയാണ്, ജോജിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ട് ജോജിത്തിന്റെ ട്രേഡിംഗ് മെമ്പറാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ പറയുന്ന ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് മേ ക്ലിയർ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ദയർ ഓൺ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രേഡ്. ചില കമ്പനികൾക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റും ഉണ്ട്. ചില കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് തന്നെ, പക്ഷെ അവർ ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവർ സെൽഫായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം. സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് മേ ക്ലിയർ ആൻഡ് സെറ്റിൽ ഓൺലി ദെയർ ഓൺ പ്രൊപ്രൈറ്ററി ട്രേഡ്. അവരുടെ തന്നെ ട്രേഡുകളാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് അപ്പോൾ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പർ ആവാം ചില സിറ്റുവേഷനിൽ. പക്ഷെ അവർക്ക് ചില എക്സ്ക്യൂസുകൾ വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെൽഫായിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ റൈറ്റ് ഉള്ളവരാരാണ് അവരെയാണ് സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നോട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. On proprietary trade and the clients trade but cannot clear and settle of their trading members. പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ട്രേഡ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനോ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനോ അവരുടേതായിട്ട് ട്രേഡ് മാത്രം ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ളതൊന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ഇല്ല. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ് സെൽഫ് ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. നാലാമത്തെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. ബയറിന് സെല്ലറിന് ഒരു കാറ്റഗറി ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് പ്രൊഫഷണൽ ക്ലിയറിംഗ് മെമ്പേഴ്സ്. ഈ പെർഫോം ഓൺലി ക്ലിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ട്രേഡ് ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓർ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ ക്ലയൻസ്. അവരുടെ ക്ലിയറിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ, ഒരിക്കലും ഡസ് നോട്ട് ട്രേഡ് ഹിസ് ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ഹിസ് ക്ലയൻറ്റ്. Okay, this is the fourth one, that is the professional clearing members. Okay, these are the 4 categories of the members in the futures exchange. The first one trading members, and second one is clearing member, and third one is self clearing member, and fourth one is the professional clearing members. Okay, and after that, one of the important term is value at risk. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഭവിക്കുന്ന എലമെന്റ് റിസ്ക്. റിസ്ക് മീൻസ് അൺസർട്ടനിറ്റി. And what is the value at risk?
The value at risk is a systematic measure and quantify the level of the financial risk. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ആണെങ്കിലും അവിടെ പലപ്പോഴും ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കുകൾ വരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ പൊസിഷൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കുകൾ വരാം. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷർ ആൻഡ് ക്വാണ്ടിഫൈ ദ ലെവൽ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. കാരണം എത്ര ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് വരുന്നുണ്ട് വിത്തിൻ എ ഫേം, പോർട്ട്ഫോളിയോ, പൊസിഷൻ ഓവർ ദ ടൈം. The term is known as the value at risk. It's a statistical measure to quantify the level of the financial risk. This metric most commonly used investment and commercial banks. കാരണം അവരുടെ ട്രാൻസാക്ഷണൽ റിസ്കുകൾ വരെയുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. അത് എത്രത്തോളം വന്നു എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേമാണ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്, representing VAR. The VAR is risk involved in your transaction. It's like a statistical measure to quantify the level of the financial risk within a firm. Okay, the term is known as the value at risk. The value at risk is measure the risk or loss of the investment. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ലോസ് വരുന്നുണ്ട്, റിസ്ക് വരുന്നത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ലോസ് വരുന്നുണ്ട്, റിസ്ക്, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്യും. എസ്റ്റിമേറ്റ് ഹൗ മച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൈറ്റ് ലോസ്. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. നോർമൽ മാർക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് നഷ്ടം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിച്ചു, എത്രത്തോളം നഷ്ടം സംഭവിച്ചു, ഏത് പീരീഡിലാണ് നഷ്ടം കൂടുതലായിട്ട് സംഭവിച്ചു, ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. Okay, the term is known as the value at risk. It's like a systematic measure that quantify the level of the financial risk within a firm. The term is known as the value at risk. And what are the importance? സാധാരണ വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, മീൻസ് അല്ല, നമുക്കൊരു കർവ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ്. ആ ബെൽ ഷേപ്ഡ് സിമെട്രിക് കർവ്സ് വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ റിസ്കിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്കിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ദിസ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്? The risk measure that provides systematic way to analyze this. Value at risk ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്കുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സിസ്റ്റമാറ്റിക് റിസ്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്, പ്രൊവൈഡ് ദ വാല്യുബിൾ ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സസ്. കാരണം പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനീനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളായിരിക്കും. ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു എക്സാക്ട് പിക്ചർ അവിടെ കൊടുക്കും. ആൻഡ് തേർഡ്, ഇറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ടു ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഒരു ബാങ്കുകളാണെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണെങ്കിലും അവർക്ക് വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ഏറ്റവും യൂസബിൾ ആയ ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ, ദ റിസ്ക് മെഷർ പ്രൊവൈഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് വേ ടു അനലൈസ് ദ റിസ്ക് and provide the valuable information. It is useful to the financial institution. Okay, this is the importance of the value at risk. ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ value at risk ന്റെ importance. So useful to the financial institutions, provide the information of the external sources, and measure, provide systematic way to analyze this. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിലൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെഷറാണ്. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്, ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ, കമ്പനിയുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് റിസ്ക് എത്രത്തോളം വരുന്നുണ്ട് അത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്. നമ്മൾ നോർമൽ വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ കർവ്സ് ഒക്കെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക്? ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്. നമുക്ക് വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റാസിന്റെ ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് എങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇസ് സിംപ്ലി റീഓർഗനൈസ് ആക്ച്വൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റിട്ടേൺ പുട്ടിംഗ് ദ ഇൻ ഓർഡർ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഏത് സമയത്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിട്ടേൺസ് വന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാസ്റ്റ് ഡാറ്റന്റെ ബേസ് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ടു അസ്യൂം ദ ഹിസ്റ്ററി വിൽ ബി റിപ്പീറ്റ്. നമ്മൾ പറയും ചരിത്രം ആവർത്തിക്കുന്നു പറയാറുണ്ട്. കാരണം അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എങ്ങനെ പറയുക, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റനെ ബേസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ അറ്റ് റിസ്ക് പറയും. അല്ലെ, 1930 ഡിപ്രഷൻ വന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ ദ അല്ലെ നമുക്കൊരു 70-80 വർഷം 2008 അഗെയിൻ ഡിപ്രഷൻസ്, എക്കോണമി സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിലേക്ക് പോയി. അല്ലെ, ബൂം, റെസിഷൻ, ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത് പിന്നീട് 2008 കാലഘട്ടങ്ങളിലാണ്. അത് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ പാസ്റ്റ് ഡാറ്റനെ ബേസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് റിസ്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് എ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് എ വേരിയൻസ് കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ്. അത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ എലമെന്റ് ആണ്. ദ വേരിയൻസ് കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ് പറയുമ്പോൾ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി മെഷർ ചെയ്ത ടീമാണ്. ദ വേരിയൻസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ റിസ്ക് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ. ദിസ് മെത്തേഡ് അസ്യൂം ദാറ്റ് സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺസ് ആർ നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് റിട്ടേൺസ് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. After it requires that we estimate two factors, is expected return and standard deviation. ആ റിട്ടേണും ഡീവിയേഷനും. എക്സ്പെക്റ്റഡ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മീൻ ആണ്, ആവറേജ്.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ മീനും അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ആണ് ഇതിൽ കോവേരിയൻസ്. അല്ല കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, കോവേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ റിട്ടേണും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനാണ് ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡാറ്റയുടെ റിസ്ക്കും റിട്ടേണും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ടു പ്ലോട്ട് ദ നോർമൽ കർവ്സ്, ആ ഡാറ്റ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? വാല്യൂഡ് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോർമുല യൂസ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ആൽഫ into root t into sigma, that means standard deviation, sigma p. Root t is represent value at risk will be increased within square root of the number of the time. എത്രത്തോളം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And sigma is represent standard deviation of the series, and the p is representing the estimate of the initial value of the portfolio. P is the initial value of the portfolio, and alpha is a critical value from the standard normal deviation. അതിന്റെ critical value ആണ്. ഈ രീതിയിലാണ് the variance covariance method frame ചെയ്യുന്നത്. So variance covariance method, the value at risk is equal to this alpha into root t into sigma p. Root t is the value increased square root, and sigma representing the standard deviation, and p is representing the portfolio value, and alpha is a critical value from the standard deviation. Okay, this is a formula used for the variance and covariance. അപ്പോൾ റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി, വാല്യൂഡ് റിസ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ആണ് വേരിയൻസ് കോവേരിയൻസ് മെത്തേഡ്. ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ മെത്തേഡ്, അവിടെ ഹിസ്റ്ററി പാസ്റ്റ് ഡാറ്റയാണ് ബേസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് ദ മോണ്ടെ കാർലോ സ്റ്റിമുലേഷൻ. മോണ്ടെ കാർലോ വൺ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്, പഠിച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ. മോണ്ടെ കാർലോ സിമുലേഷൻ നോർമലി ഇസ് എ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡലാണ്. That means construction of the each and every data in a Monte Carlo format. That means the construction of interval. Interval construct ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിസ്ക്കും റിട്ടേൺസും നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. The third method is a model for the futures stock price return, and through the trial and model. ഒരു മോഡൽ വെച്ച് Monte Carlo stimulation എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കൽ മോഡലാണ്. ആ മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് റിസ്ക് റിട്ടേൺ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ മോഡൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി Monte Carlo ആണ്. അതുകൊണ്ട് Monte Carlo simulation എന്ന് പറയുന്നത്. Monte Carlo simulation of any method are randomly generated trials, but by itself does not tell us anything about the underlying methodology. കാരണം ഇവിടെ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡലാണ്. ആ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് മോഡൽസ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട്. അപ്പം നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മോഡൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ഇന്റർവെൽസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും, ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ പ്രോബബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി മോഡലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പല ട്രയൽസ് നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ടത്. ദിസ് മെത്തേഡ് ഈസ് മെയിൻലി ഫോർ ദ future stock price return and running multiple hypothetical trials നടത്തിക്കൊണ്ട് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ട്രയൽസ് എടുത്തിട്ട് എവിടെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിസ്ക് വരുന്നതെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ. ദാറ്റ്സ് തേർഡ് വൺ ഇസ് എ Monte Carlo simulation method. And the fourth one is delta normal method. That means like a normal distribution. The delta normal method is like a normal distribution. This method is based on the normal distribution. If the laws of the distribution assume to be normal distribution, കാരണം ഇവിടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നമുക്കറിയാം നോർമൽ കർവ്സിന്റെ റേഞ്ച് mu പ്ലസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. അപ്പോൾ അപ് ടു ദ 95% ലെവൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് റിസ്ക് വരും, അപ് ടു 99% ലെവൽ എത്രത്തോളം റിസ്ക് വരും. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ നോർമൽ മെത്തേഡ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇവിടുത്തെ നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബേസ്ഡ് ഓൺ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വാല്യൂഡ് റിസ്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അറ്റ് 95 or the 99 level of the percentage. Okay, these are four methods. The first one historical, the variance covariance method, Monte Carlo method, and delta normal method. And these are different methods are used for the valued risk. Okay, and last one is the back testing and stress testing. Okay, ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ടൈമാണ് as per analysis point of back testing. What is the back testing? The back testing means general method for see how well the strategy model would have been done exposed. നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡലിൽ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്, നമ്മൾ ചെയ്ത മോഡൽ എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ദ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മോഡൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. ആ മോഡൽ എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ദ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. ദ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ് ഈസ് എ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഫോർ സീയിങ് ഹൗ വെൽ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓർ ദ മോഡൽ വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഡൺ എക്സ്പോസ്ഡ്. നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് ഓക്കെ ആണെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് ദ ബാക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. Okay, if the back testing, the traders analyze if they may have the confidence to employ the going forward. കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ, എവിടെയെങ്കിലും മെഷറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ഇത് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. So back testing is a general method for seeing how well a strategy or the model would have been done at exposed. The term is known as the back testing. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, എത്രത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് കൊടുക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ്
backtesting. Okay, this is one of the important name is backtesting, and another one is stress testing. What is a stress interview? കാരണം ഒരു എക്സ്ട്രീം സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യും എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രെസ് ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയാം. A stress test is a financial terminology. It's an analysis or simulation designed to determine the ability given the financial instrument or the financial institution deal with economic crisis. ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൽ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അല്ല ഒരുപാട് ക്രൈസിസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സംഭവിക്കാം. ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ടീമാണ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, this involves how the company portfolio would have performed under some of the most extreme situations. കാരണം ഒരു 10-20 വർഷം ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ആ സ്ട്രഗിളിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അത് ഐഡന്റിഫൈ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടീമാണ് സ്ട്രെസ് ടെസ്റ്റിംഗ്. Okay, this two important term is a back testing and the stress testing. The back testing is a method see how well a strategy of the model would have been exposed. And second, stress testing. Stress testing is mainly used how the financial institution perform in economic crisis. Okay, this is stress testing. Okay, these are two important elements in your the testing part of this back testing and the stress testing. Okay, let me conclude. The first we discuss the theme. The first theme, okay, this is the first one. What are the hedging in stock index futures. It's a long hedging, short hedging, and the long hedging, short hedging, adjusting the beta. And there is a three important hedging method used for the stock index future. The beta, sell the futures to reduce the beta, buy the future to increase the beta. And after that, the open interest. Open interest means the number of outstanding contract in a derivative. It's known as the open interest. And another one is open interest calculation, and this is settlement of futures, physical settlement, cash settlement, offsetting, exchange, future physical. And what are the members? There's a trading member, clearing member, self-clearing members, and professional clearing members. Now to the value at risk. The value risk involved in your the financial measuring the financial risk in a portfolio of firm. It's known as the value at risk. And this is the importance of the value at risk and method. There's historical method, covariance method, Monte Carlo simulation, delta normal method, and there is after the back testing and stress testing. The back testing means see how well a strategy or the model would have been done exposed. The term is the back testing. Stress testing means how the firm is performing the economic crisis or the financial institution is performing the economic crisis. The term is known as the stress testing. Okay, this is the important elements of this future contract. This hedging is one of the important things that's reducing the risk in the transaction, and we can use the different types of hedging for reduce the transaction. And after that, value at risk, that means risk involved the financial transaction can be measured with help of the value at risk. And after that, finally there is a back testing and stress testing. And stress testing means how the institution is performed in an economic crisis. Okay, anyway, thank you so much, and thank you for watching me.